अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। खान साहब लड़ पड़े हैं जी। सरकारी अफसरान जो तफ्तीश के लिए गए थे उनसे जेल में, और फिर बीच बचाव कराना पड़ा। इस सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। खान साहब क्यों मुश्तिल हुए, क्या वजह थी, किन सवालात पर उन्हें गुस्सा आ गया और बहुत तल्ख हो गए, जिसकी वजह से तफ्तीशकारों को वहां से कुछ नहीं मिला और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, अरब कंट्रीज की जानिब से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी किस किस्म की हो सकती है, ये आगे चल के इस पे बात करेंगे। साथ साथ के खान साहब का GHQ हमला केस में खान साहब को जेल में जितने भी केसेस हैं खान साहब की जेल में उनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अब फैसला ये किया गया है ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक कि खान साहब वीडियो लिंक के जरिए उस केस के अंदर शामिल होंगे। ये ताज़ा तरीन खबरें हैं। और साथ साथ के कुछ ट्वीट्स आपको दिखा दूंगा। कल मैंने बात की थी उन लोगों के हवाले से जो लोग अपने आप को साफियों के सफ में गिनते हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, और तर्जुमानी इस हद तक कर रहे हैं कि रियासत के भी खिलाफ जा रहे हैं। तो मेरे सामने कुछ ट्वीट्स आए थे। एक वीडियो आपके सामने चला दूंगा उन ट्वीट्स की, कि जब पाक भारत जंग हुई और उसके बाद अब तक जो उसके बाद इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उस दौरान फिर कतर और इजराइल के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, उस दौरान जो मुहिब्बे वतन लोग हैं वो ज़ाहिर है रियासत के साथ खड़े होते हैं। आपका हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। कोई ट्वीट्स हैं, एक वीडियो है, ये आप पहले देख लें, फिर आगे चल के इस पे बात करते हैं।
یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی جی۔ میں اس سے پہلے کہ اس پہ بات کروں کہ خان صاحب کی تل کلامی کیا ہوئی تھی جیل کے اندر، یہ ویڈیو ریکارڈ کے اندر اب موجود ہیں، یہ ٹویٹس موجود ہیں، اس میں جو نام ہے وہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ ہینڈسم اس وقت وزیر اعظم کیوں نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون سے، نواز شریف سے، پیپلز پارٹی سے، جے یو آئی سے، جب انہیں بھی نکالا گیا تو کم از کم یہ ریاست کے خلاف ان کے کارکنان نے، ان کے فالوورز نے نہیں گئے۔ وہ حکومت کے خلاف، اس وقت کی حکومت کے خلاف، اس وقت کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس پہ بھی تنقید کرتے رہے، لیکن یہ کھلم کھلا ریاست کے خلاف دشمنی جو کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، مقاصد کون ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اگر آج کل آپ ٹویٹس دیکھ لیں ان لوگوں کی جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور چند ایک ملک کے اندر موجود ہیں، جو یوٹیوب یا ٹویٹر کے اوپر ان کے آپ ٹویٹ دیکھیں نفرت میں، حکومت کے، فوج کے، ریاست کے، پاکستان کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی آپریٹ بھارت سے ہو رہا ہے یا اسرائیل سے بیٹھ کے کوئی آپریٹ کر رہا ہے۔ بڑا افسوسناک ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی لوگ سنتے ہیں اور انہیں ہیرو بھی سمجھتے ہیں اور انہیں سچا بھی سمجھتے ہیں، تو تھوڑا سا میرے خیال میں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے معاملات کو، کہ آپ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو صرف اس بنیاد پہ، صرف کہ میرا پسندیدہ وزیر اعظم نہیں ہے، اس لیے میں اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتا، اس ملک کی عدالتوں کو نہیں مانتا، کسی چیز کو مانتا نہیں ہوں، بلکہ باقاعدہ دشمنی کی جا رہی ہے، پروپگیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ ٹویٹس ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ عمر چیمہ صاحب کا ٹویٹ ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے باخبر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کچھ اشارے کیے ہیں۔ سعودیہ کے دورے پہ گئے ہیں جی شہباز شریف صاحب، ہمارے وزیر اعظم، اور غیر معمولی پروٹوکول انہیں دیا گیا ہے۔ میں تصاویر ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو جنگی طیاروں نے باقاعدہ وزیر اعظم کے طیارے کو اپنے حصار میں لیا اور ایئرپورٹ تک لینڈ کرنے تک وہ ساتھ رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف کے سعودیہ دھرتی پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ پر توپوں کی سلامی دی گئی، جو کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کے لیے کم از کم۔ اب اس پہ سینئر صحافی عمر چیمہ، ان کی ٹویٹ میں بڑا کچھ ہے، آپ سمجھنا چاہیں تو میں آؤں گا اس پہ بھی، خان صاحب کی تفتیش کے حوالے سے معاملہ آؤں گا، کیا پھڈا ہوا، کیا لڑائی تھی، یہ سن لیں۔ عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جنگی طیاروں کا فضا میں جبکہ ایئرپورٹ پر 21 توپوں کی سلامی انتہائی غیر معمولی استقبال ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ اور پیوٹن کا جہازوں نے اس طرح ان کے جہازوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ مطلب جو پروٹوکول ماضی میں سعودیہ امریکہ یا ٹرمپ کو، رشین صدر کو دے رہا تھا، پیوٹن کو، اس وقت وہ پروٹوکول پاکستان کو دیا گیا ہے۔ لگتا ہے جیسے پاکستان کو عرب ممالک کی دفاعی ضروریات پورا کرنے کے لیے کوئی بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عمر چیمہ صاحب، سینئر صحافی، اور ظاہر ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بڑا کچھ ہوگا۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے جی قطر کے اوپر اسرائیلی حملے کے بعد عرب کنٹریز کو یہ سمجھ آ گئی ہے پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، جہاز بھی بہت ہیں، جنگی ساز و سامان بھی بہت ہیں، لیکن پاکستان جیسی فوج نہیں ہے۔ پاکستان جیسی فوج نہیں ہے، اور اپنا دفاع اگر کرنا ہے تو یا تو پاکستانی فوج سے ٹریننگ لینا ہوگی یا پاکستانی فوج کو ہی کہنا ہوگا کہ ہماری مدد کو آئیں۔ تو اہم ذمہ داریاں ملنے کے امکانات ہیں۔ جو فوری طور پر قطر کا دورہ کیا تھا جب قطر پہ حملہ ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے، تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جو عبداللہ حمید گل صاحب ہیں ایک ٹی وی چینل پہ، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ قطر نے کہا ہے کہ آپ ہماری سیکورٹی کی ذمہ داریاں لیں، تو اس قسم کا اشارہ کیا گیا تھا۔ تو اب لگ رہا ہے کہ سعودیہ جو ہے اوور آل عرب کنٹریز جو ہے، مڈل ایسٹ جو ہے، وہ پاکستان کا مدد چاہتا ہے کہ پاکستان ان کا دفاع کرے۔ آجا جی خان صاحب کے حوالے سے میں اس سے پہلے کہ جیل کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، یہ کیس کے حوالے سے جی ایچ کیو حملہ کیس جو ٹرائل تھا اس کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ پہلے جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے طے ہوا تھا کہ جیل کے اندر جا کے خان صاحب سے تفتیش کی جائے گی، لیکن کل کی تفتیش میں خان صاحب جو مشتعل ہوئے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے 9 مئی کے حوالے سے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب پیش ہوں گے۔ اچھا جی، کل تفتیش کے لیے گئے تھے خان صاحب کے جیل کے اندر، عمران خان سے جیل میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق تفتیش کی گئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز خان کے سربراہی میں 3 رکنی ٹیم جیل پہنچی تھی۔ خان صاحب مشتعل ہو گئے، سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹیم پر ذاتی تعصب کا الزام لگا دیا خان صاحب نے، اور اس کی میں ماضی کی ایک مثال دے دوں گا آپ کو تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا خان صاحب کی جانب سے کیوں کیا گیا ہے۔ خان صاحب مشتعل ہو گئے، ٹیم پر ذاتی تعصب کا الزام لگایا، یہ سائفر اور جعلی اکاؤنٹس کے مقدمات مجھ پہ بنا رہا ہے، یعنی انہوں نے الزام لگایا کس پہ؟
एडिशनल डायरेक्टर जो है अयाज खान, उन पे, और NCCIA बेसिक ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो तफ्तीश के लिए गई थी खान साहब के लिए कि ये जो भारत नुमा और इजराइल नुमा आपके ट्विटर अकाउंट से बातें की जा रही हैं, मुल्क दुश्मनी और रियासत दुश्मनी में कौन चला रहा है। तो टीम ने कहा कि हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है। जब खान साहब मुश्तइल हुए, अदालती अहकामात की रोशनी में तफ्तीश करने आए। अच्छा, ये वो सवाल था जिस पे खान साहब मुश्तइल हो गए थे। आपका सोशल मीडिया अकाउंट जिब्रान इलियास चला रहा है, CIA या रॉ, ये कौन ऑपरेट कर रहा है? ये खान साहब से सवाल हुआ। इमरान खान मुश्तइल हो गए और कहा कि जिब्रान इलियास तुमसे ज्यादा मुहिब वतन है, तुम अच्छी तरह जानते हो कौन मोसाद के साथ है। अच्छा, यहाँ पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान पे हमला हुआ इजराइल की जानिब से या कतर पे हमला हुआ, हर चीज खान साहब को याद होती है, हर चीज का ट्वीट आता है। इजराइल की मजम्मत नहीं की खान साहब ने, किसी ने खुल के इजराइल की जो मरकजी क़यादत है मजम्मत नहीं की। उसकी वजह यह है कि इजराइल के खिलाफ बात होगी, अमेरिका नाराज होगा। अमेरिका से ही तवक्को है खान साहब को कि वो उन्हें बाहर निकलवाएंगे। इसके बाद आपके पैगामात जेल से कैसे पहुंचते हैं, दूसरा सवाल ये किया गया था टीम की जानिब से। जो मुलाकात के लिए आता है इसके जरिए ही पैगामात पहुंचते हैं। सोशल मीडिया कौन चला रहा है बता दिया तो इसको गायब कर दिया जाएगा। खान साहब ने कहा, खान साहब बहुत मुश्किल हो गए थे, फिर बीच बचाव करना पड़ा। वहां पे जो सिक्योरिटी होती है वो बीच में आई और उन्होंने कहा कि खान साहब ओली, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जब तोशा खाना की 2 की तफ्तीश हो रही थी तो जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद था, मुझे उसने खुद ये बताया था, और फिर ये रिपोर्ट भी हुआ, डॉन न्यूज में भी, जंग में, जियो में भी रिपोर्ट हुआ था कि एक डिनर सेट था। खान साहब ने वो 35,000 उसकी कीमत लगा के और 20% उसका पे किया था, जो कि सऊदी वली अहद की जानिब से दिया गया था खान साहब की बेगम को। तो जाहिर है वो तोशा खाना में जाना था, लेकिन आप ले सकते हैं 20%, अब 50% हो गया है। वो कानूनी तौर पर तो ठीक है, लेकिन आपने उसकी 35,000 रुपए कीमत लगवाई। तो खान साहब बड़े मुश्किल हो गए, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ये वो प्रेशर डालने के लिए एक टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं हमेशा से। लेकिन उस पर जो तफ्तीशी अफसर था, उसने जब खान साहब को कहा कि ये डिनर सेट जो सऊदी खानदान आपको वली अहद दे रहा है, शहजादा सलमान, क्या वो उसकी कीमत 35,000 होगी? मुझे 35,000 में ये डिनर सेट आप रावलपिंडी के राजा मार्केट से लाके दे दें। तो फिर खान साहब फौरन ठंडे हो गए, चुप हो गए और कहा कि ठीक है, आप तफ्तीश कर लें। तो ये टैक्टिक्स होते हैं तफ्तीशी टीम को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए, उन्हें डराने के लिए। तो ये खान साहब की जानिब से किया गया था। कल बहुत मुश्किल हो गए थे और उन्होंने ये सारी बातें की हैं। अब मैं आपको बता रहा था ना, वो लोग जो बैठ के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कर रहे हैं, उनकी औकात क्या होती है, ये आपको किस तरह कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। उनकी औकात क्या होती है, मुझे बहुत सारी चीजें PTI की सही लग सकती हैं, बहुत सारे मुतालबात उनके दुरुस्त लग सकते हैं, बहुत सारे मुतालबात गलत भी लग सकते हैं। नून लीग के बहुत सारे इकदाम गलत भी लग सकते हैं, सही भी लग सकते हैं, कहीं वो गलत होते हैं। ज़ाहिर है फरिश्ता नहीं है ना कोई भी सियासी जमात, वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। इसी तरह PTI अच्छे काम भी कर रही है, गलत काम भी उसने माजी में किए हैं या आप कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स पिछले 5 साल से आपको यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ PTI के इमरान खान के कसीदे से शुरू होकर इमरान खान के कसीदे पे खत्म कर रहा है, तो वो सिर्फ डॉलर बटोर रहा है, आपको बेवकूफ बना के डॉलर बटोर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि खान साहब को गलती नहीं कर रहे? अभी वो पता है क्या, उन्होंने एक नया तरीका वारदात ढूंढा है। अब वो पता है क्या करते हैं, अब वो ये करते हैं कि नहीं नहीं वो खान साहब तो बुरे थोड़ी हैं, अली अमीन गंडापुर बुरा है, इससे पहले महमूद खान बुरा था, इससे पहले उस्मान बुज़दार नालायक था। तो भाई लगाया किसने था? मैंने लगाया था उन्हें। क्योंकि आप ये अगर कहेंगे कि इमरान खान ने बोंगियां मारी थी, जबले मारी थी, और अभी तक वो कह देना गंडापुर को हटा दे, दुनिया की हर बात वो ट्विटर पे कर सकते हैं, दुनिया के हर चीज का उन्हें पता होता है इजराइल के मजम्मत के अलावा, तो वो ये भी करते हैं। वो कह देना गंडापुर आज से फारिग, नया बंदा बना रहा हूं, नहीं है ये सही, एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। क्यों नहीं कहते? उन्हें इसी किस्म के लोग चाहिए, क्योंकि उन्हें गंडापुर से उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरी सुलह करवा देंगे, माफी तलाफी करवा देंगे। एक तल्ख है बात, PTI वालों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत है ना। तो अब उन्होंने कार्रवाई डाली हुई है उन यूट्यूबर्स ने, माजरत के साथ गुस्सा आ जाता है, आप झूठ पे झूठ आवाम को बेच रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सादा लोगों को, सिर्फ अपने डॉलर्स के चक्कर में। अब वो ये कर रहे हैं, नहीं नहीं खान साहब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर कह दिया कि खान साहब के काम गलत थे, मैंने एक यूट्यूबर्स को ना, बड़े नामवर है, बड़ा वो बातें करते हैं, मैं यूं और मैंने उन्हें कहा था अच्छा ठीक है, आप जो चीजें अंडरस्टूड हैं वो तो कम से कम झूठ कह दें। आप कह दें कि खान साहब ने झूठ बोला था, अमेरिका ने हुकूमत गिराई, झूठ है ना, सबको पता है झूठ है, आप क्यों नहीं कह सकते वीडियो में? आप कह दें कि खान साहब ने महमूद खान को लगाया था, गलत किया था, उस्मान बुज़दार को लगाया था, गलत किया था, तोशा खान है कि उनकी बीवी ने चीजें बेची,
ٹھیک ہے، ان کو اگر پتہ نہیں تھا تو بھی وہ ذمہ دار ہے نا. بیوی یہ سارا کچھ کر رہی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جب آپ کو بتایا گیا پھر بھی آپ بیوی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس غلطی کو مان نہیں رہے. تو جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں تو وہ تو جھوٹ نہ بولیں. تو اگر آپ کو جو جھوٹ بیچا جا رہا ہے، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ملک سے بہانہ بنا کے باہر گئے تھے، وہ بیمار نہیں تھے اس وقت. یہ سچ ہے نا، مجھے کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ پھر آپ انہیں سنیں گے نہیں، ان کے ویوز نہیں آئیں گے، ان کے ڈالر نہیں بنیں گے. وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے پھر اوقات کیا ہوتی ہے یہ آپ سن لیں. گنڈا پور صاحب نے ایسے لوگوں کو ان کی اوقات بتائی ہے. یہ آخر میں ویڈیو سن لیں، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد. علی امین صاحب، آپ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جاتی ہے پی ٹی آئی ہینڈلر کی جانب سے، اور آپ کو غدار تک کہا جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنی پوزیشن کیوں نہیں واضح کرتے؟ آپ کس کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پوزیشن واضح کروں گا عمران خان کے ساتھ. میرا لیڈر عمران خان ہے، کوئی ہینڈلر میرا لیڈر ہے لیکن ہینڈلر سے میرا کام ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی ہینڈلر، واٹ ڈو میرا پی ٹی آئی ہینڈلر؟ پی ٹی آئی ہینڈلر ہم ہیں، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان کے احکامات کے مطابق ڈلیور کرنے والے لوگ ہم ہیں. اب کوئی بندہ اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے، اپنا بیانیہ بنا کے کوئی بیان دیتا ہے اور آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں. بھائی ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم عمران خان کے جواب دہ ہیں. ہم اس قوم کے اس لوگوں کے جواب دہ ہیں جو بیان عمران خان دے گا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اب ہر بندہ کوئی اپنا ولاگ چمکانے کے لیے، اپنی کوئی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اگر اپنی کہانیاں جھاڑتا رہے گا اور پھر آپ ہم سے پوچھیں گے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، تو بھائی جان ہم اتنے ویلے تو نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب دے سکتے.